देखो ना ये अल्लाह का निज़ाम है सोने का। कुछ लोग ने मतलब सादी रोटी खाते तो अल्लाह पाक ने रंग सूहे लाल ने की है कि हाजमे का कमाल है। जिदा मेदा ठीक है उन्होंने सादी रोटी भी मिले तो वह ताकतवर होएगा, जिदा मेदा ठीक नहीं उन्होंने जो मर्जी किया जाए उन्होंने खुराक लगती नहीं, मेदा खून नहीं बनाएगा, वो वधे फुलेगा नहीं। जानवर का भी ये खूबी है, इनू किरम वाला कीड़ा ये अंदर किरम होंगे ने, वो वास्ते इनू दवाई दी जाए, साल से एक बारी तो दी जाए। तो दवाई का कानून ये कि अज दी तो 15 दिनों के बाद फिर उस दवाई देना है। साल के असी लिया जानवर लिया सारे असी इन्हों 10 तो 15 दिन के बाद असी दवाई देने। सब तो पहला साडा नुकसा ही होंदा है ये अंदर जोड़े किरम ने वो कीड़े मर जान। जो कीड़े मर जाने 15 दिन बाद फिर दोबारा वही दवाई देनी है। ये साफ हो गया। अगू महीना सानू पूरा साल 1.5 साल सानू सेल करन तक दवाई उसकी लोड़ नहीं पैनी। ते सर इस तो इलावा जेडे ईद वास्ते बकरे तैयार करी दे इन्हां दी रूटीन की हुंदी है? सुबह तो लैके शाम तक किन्ने घंटे चराई करानी है, सब्ज़ चारा केड़ा खिलाना है ते तूड़ी वगैरह की खिलानी है? देखो जी अगर तुसी वसैल दी अगर घर रख के बन के इन्हां नूं पाना है ते बाहरों तुसी इन्हां वास्ते कोई भी चीज़ जेड़ा मौसम दा पठा होवे टोकियां शोकियां ते मिलदा शहरदारी है, जे नहीं है तो तुसी मोटरसाइकिल लैके किते बाहर निकलो किसी इलाके चों पत्ते तोड़ लियाओ कट लियाओ। ये मतलब इन्हां नूं हरा पट्ठा जरूरी है सब्ज़ा नाल, थोड़ा खाए बहुता खाए ये वास्ते है जरूरी है। 24 घंटिया दे विच इन्हां नूं एक टाइम जो कोई घंटा एक जरा ना दे के सब रहना चाहिए। निरा एक चीज़ खा खा के तूड़ी चोकर खा के जानवर जो बेजार हो जाता है, फिर वो रज के पट्ठे नहीं खाता भी। फिर इन्होंने मसाला मसूला को निम्क शिमक दे दो, पानी शानी पियाओ, लेकिन फिर भी मूँह का जायका बदलने वास्ते जो ना ये नाल हरा भरा सब्ज़ा जरूरी। सर तुसी जिक्र किया कोई मसाला वगैरह भी इन्हों खिलाना चाहिए है। बाई बादी तो बचाव वास्ते जो सब तो चंगा मसाला है वो किहड़ियां चीज़ों का बनता है ते उन्होंने किन्ने दिन बाद इस्तेमाल करना है तो किंज इस्तेमाल करना है? देखो जी हुण ते मसाले आम बने बनाते मिल जाते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि सियाल का मौसम है, इन्हां वास्ते अदरक, काला लूण, काली जवैन, जीरा, यह 5-4 चीज़ां। अदरक ज़्यादा लियाओ जो मतलब मिल जाता वो नॉर्मल जहा होंदा वे, वो लिया के ते इन्हां नूं किसी भांडे च बर्तन च पा के निम्क शिमक विच पा के ते उहनूं बंद कर दिओ। 5-4 दिन के बाद गल जाएगी हर चीज़ को आरगंदल ये जो भी वो चीज़ां मिलदियां ने। वो बाद एक एक चमची इन्हों जो ना दूजे तीजे दिन एक चमची दे दिओ। मजीद अर्जेंट करना है तो फिर ये वास्ते ये कि तुसीं अदरक लवो, दालचीनी लवो ते नाल इहदा कावा बना के दिओ। ये सियाल ये बहार हो गया, बीमार है जानवर, जुकाम आ गया, यह जबरदस्त चीज़ है। आप ही पियो तो आप ही चस आए ए सर्दी वास्ते। अगर जिंज अजकल गर्मी के दिन ने, गर्मी में केड़ा मसाला बेहतर है? गर्मी में इन्हूं सिर्फ निम्क दिओ। हुण जिहड़ा मौसम जा रहा सी इन्हां नूं 8 दिनों बाद एक चमची निम्क देना। बाहर चुगते हैं या मिट्टी लगती है, किरक लगती है, इन्हां दे दंदां दे विच ज़ाहर भी मिट्टी खाते हैं, वो नाल लगदी मूँह जिहड़ा ना इहदा साफ सुथरा हो जाता है। निम्क सफेद नमक सफेद सर जो सर्दी वाला मसाला तुसीं दस्सिया वो किन्ने दिन बाद इस्तेमाल करना है? 8 दिन बाद। अगर तुम दूजे दिन भी करो लेकिन थोड़ा करो, लेकिन 8 दिन बाद एक चमची जी फुल चमची एक भर के इन्होंने गले च एक चमची ला दो, बेहतरीन चीज़ है। इस तो इलावा इन्होंने वास्ते कोई देसी बंडा दसो, अगर कोई दोस्त चाहते हैं कि इन्होंने देसी बंडा इस्तेमाल कराइए गंदम के अलावा, वो किहड़ियां चीज़ों का बनवान जिदा फायदा होए? मेरा तो यही मशवरा है कि सब कुछ ज़्यादा ये जो चीज़ बनवानी है, जो कोई भी चीज़ बनवानी है, पर कबूतर वाला वंडा होता जो मकई होती है, चने होंगे और बड़ा कुछ मिक्स किया होंगे, वो 60 तो 70 रुपए किलो दे रहे हैं। तो कणक जी है फिर भी उस तो नॉर्मल है, कणक सस्ती है फिर भी वो 70-80 रुपये। वो कबूतर वाला वंडा जिद उन्होंने चंद दाने चने के सुटे होंगे, मकई होई, कणक होई, सूरजमुखी आया, मुख्तलिफ चीज़ा उन्होंने जड़ियाँ नक्स वाली चीज़ों कट्ठिया करके उन्होंने कबूतर वाला दाना। यह साफ सुथरा कणक है, नॉर्मल ले लो ना चीज़ थोड़ी खाने वाली साफ नहीं बरीक लै लो, लेकिन ये ठीक है। अगर ये नहीं पाते फिर इन्होंने चोकर तूड़ी छिलका चनिया का जो छिलड़ असी आने यह मिक्स कर लवो, सुक्कियां रोटियां भी पा सकते हो उन्होंने भे के। यह चीज़ां जी वंडा फिर भी जोड़ा तो सुक्का ही पाना पेगा। जानवर ने जी चीज़ खुश होकर खाता है वो पाई जाए, ये नहीं कि हम पट्ठे लिया को जानवर खाता ही नहीं पैसा कोई तूड़ी पाई है भरया खुरली भरी है नहीं खा रहा, कोई नहीं खा रहा भी कोई वजह क्यों नहीं खा रहा? तूड़ी जो कोई स्मैल आ रही है, कोई तूड़ी जो नुक्स है होर कोई चीज़ नहीं अच्छी। ये बड़ा जानवर नखरे वाला होंदा है, गंदी जगह तो मेरे जानवर ने गंदी जगह आम जानवर फिरते होने चुगलते ही नहीं।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 7-7 ਮੀਲ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪਿੰਡੂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਜਾਨਵਰ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਤੂੜੀ ਚੋਕਰ ਨੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਰੰਗ ਸੂਹੇ ਲਾਲ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਮੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਿਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਿਹਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਦਾ, ਉਹ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਮ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਕੀੜੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣੀ, ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਸਦੀ ਟੀਕਾ ਕੋਈ ਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜ ਗਈ, ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਸਾਡਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਝਾਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਵੜੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਬਬ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਸੱਜਣ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰ। ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਿਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਤੇ ਮਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਮਸਾਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਿਮਕ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਿਮਕ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾ ਲਿਓ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਲੋਕ ਮਸਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋ ਮਸਾਲੇ ਦਿੰਦੇ, ਨਿਮਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਨਿਮਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਚੱਕ ਮਾਰ ਇੱਟਾਂ ਵੇਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਚੜਦੇ ਨੇ। ਨਿਮਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਾਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 500 ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਜੀ, ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨਿਮਕ ਔਰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਨਖੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਨਖੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਖਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨੇ ਉਹ ਲਾਈਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਾਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਨਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਪੰਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਕਲਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਮਕੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10-20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਓ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਕ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਬਜ਼ਾ ਪਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਕਾਵਾ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਕਾਵੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਣਾ। ਕੋਈ ਕੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਪੀਣਾ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਏ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ 5 ਕਿਲੋ 7 ਕਿਲੋ 10 ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੂਜਾ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਤੇ 8 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ਾ ਪਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਸੁੱਕੇ ਪੱਠੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਪੱਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ? ਪੱਤੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ? ਪੱਤੀ ਸਿਰਫ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਨਿਮਕ ਤੇ ਪੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਫਾਰਾ ਹੋਈਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਡੰਗਰ ਗਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਆਫਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਬੱਕਰੀ ਗਾਈ ਲੈ ਲੈ, ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬੱਕਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਕੀ 1.5 ਸਟਾਕੀ ਅੱਧ ਪਾ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚੋ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਉਹਦੇ ਚੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਗਾਈ ਮਹੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਡੱਬੇ ਦਾ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ, ਉਹ ਠੀਕ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਫਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਉਹਦਾ 2 ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦਿਓ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛ ਪਾ ਲਿਓ, ਠੰਡੀ ਹੋਈਏ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬੋਤਲ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਠੀਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛ ਤੇ ਬੋਤਲ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਲ ਨਹੀਂ, ਵਸੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਰਜੈਂਟ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਚਮਚੀਆਂ ਪੱਤੀ ਚਾਹ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਨੀ ਪਾ ਲਵੋ ਨਾਰਮਲ ਜੀ, ਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਚਮਚੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ 2 ਚਮਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੌਲ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ 2 ਚਮਚੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਉੱਤੇ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਚੂਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਣਕ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ, ਟੋਟਲੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਭਾਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, 2200 ਰੁਪਏ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟੀਕੇ 2 ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਲ 150 ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਲ 2500 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 32 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ। ਜਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦਵਾਈ ਆ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਵਸੈਲੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਜਦਾ ਵੇ, ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਨਵਰ, ਖਰਚਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਖਰਚਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਜਾ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਸੀਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਆਂਦਾ ਵੇ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਾਲ ਆਂਦਾ ਵੇ, ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਠਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ 10,000 ਰੁਪਇਆ, ਵੱਧ ਮੰਗ ਲਵੋ, ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇਦਾ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਠਾਣ 500 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ, ਮਗਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਸਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੇਲ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਰੇਤ ਨੂੰ ਪਲੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ, ਸੱਜਣ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਏ, ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਆਂਦਾ ਫਰਕ ਕਰੋ 15,000 ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ 35 ਕੋ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਯਾਦ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ। 70 ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਦਾ, 50 ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਦਾ, 55 ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਦਾ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ 45 ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ 14-15,000 ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਾਲੀਏ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ? ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 15 ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਉਤਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਾਓ, 12 ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਬਲ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੀ ਡਬਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੇ 10,000 ਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 30,000 ਦਾ ਫਰੀ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਕੇਦਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, 10,000 ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਕਰ ਲਓ, 10 ਦਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਬਚਦਾ। ਲੇਕਿਨ 10 ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਵੀ ਹੈ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਮੁਖਲਸ ਮਸ਼ਵਰਾ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੈਵਾਂ ਨਪਾੜੀ,
ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਕਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੱਕਰੀ ਚਾਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਸ ਕਾਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਰਾਮ ਆਏਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਰਾਮ ਆਏਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 0308 86 27 922। ਤੇ ਸਰ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਆ, ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਈਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਲ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰਾਫਤੇ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਉਮਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਮੰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 32-33 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ 32-33 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਨ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਈਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ।